حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو خوشخبری سنائی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہونے والا ہے، شاہ خرچیوں میں کمی لائیں گے۔ آپ کو ایسا ممکن دکھائی دیتا ہے یا صرف بیان بازی ہے؟ خاتمہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ ملک تو پیرلل اکانومی ہے ہی، کرپشن ہے ہی حرام، خربوں کے چوروں کو کلین چٹیں مل جاتی ہیں۔ یہ کیا؟ دیکھو دوسری بات، اس کو بھی چھوڑو، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ شاہ خرچیوں میں کمی لائیں گے، پہلے بتاؤ کون بدبخت شاہ ہے؟ شاہ وہ سید والا نہیں، بادشاہ۔ شاہ کون ہے؟ یہ 2024 ہے، شاہوں کے زمانے لد گئے، شاہ خرچیاں۔ اچھا اس میں بھی کمی لائیں گے؟ ان کی نیتیں دیکھو، بات سنو، یہ جہالت ہے یا بالکل منافقت کی آخری انتہا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ بالکل ایسے ہی ہے، بدماش کہے میں اپنی بدماشی میں کمی لاؤں گا، ذخیرہ اندوز کہے میں ذخیرہ اندوزی میں کمی لاؤں گا، اچھا رشوت خور کہے میں رشوت میں کمی لاؤں گا، غنڈہ کہے میں غنڈہ گردی میں کمی لاؤں گا۔ اور کمی کیا ہوتی ہے؟ رشوت خور کہے میں رشوت میں کمی لاؤں گا۔ میں اگر سال میں 50 کروڑ حرام کھاتا ہوں تو میں آئندہ 45 کھایا کروں گا۔ قاتل کہے کہ اگر میں اتنے قتل آن این ایوریج میں سال میں کرتا ہوں تو کیا ہے یہ؟ سمگلر کہے میں کمی لاؤں گا، وہ چرس سمگل کر رہا ہو، ہیروئن سمگل کر رہا ہو، اس میں وہ 1 کلو کمی لے ہے۔ کمی کیا ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ، یا نام بدلو یا اپنی سوچ بدلو، اپنے الفاظ بدلو، ان کی ترتیب بدلو، کمی کیا لانی؟ اور شاہ کون ہے یہاں؟ تمہارا خدا کا واسطہ ایسا ایک عجیب و غریب اور بھیانک قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، انہیں نہ بات کرنی آتی ہے، نہ سوچنا آتا ہے، نہ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں چین اسموکر، میں اس میں کمی لاؤں گا، میری کنزمپشن ہے 1 پیکٹ اے ڈے، میں 1 سگریٹ کم کر دوں گا، تو پھر جو میرے ساتھ ہوگا اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑے گا۔ اس لیے یہ دیکھو، بات سنو، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرپشن کک بیک ہائیسٹ لیول پہ، اس کے موجد کون ہے؟ اب بات سنو پاکستانیوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، میں بھی ذرا خطاب کے موڈ میں آ گیا ہوں۔ یہ موجد کون ہے اس ملک میں کرپشن، کک بیک، لوٹ مار کا؟ مار پڑا بھٹو، قائد اعظم محمد علی جناح، بہت چھوٹی عمر میں باہر، انہوں نے تو نہیں جائیدادیں بنائی۔ یہ کک بیک کرپشن کا کلچر اس ملک میں آیا کب ہے؟ دیکھو بات سنو، بھٹو تک اس منافق آدمی نے جس کا نام ضیاء الحق تھا، اس کو معصوم کو پھانسی چڑھا دیا، کرپشن کی بات اس نے بھی نہیں۔ بھٹو زمانے کا ایک وزیر بتاؤ، افتخار طاری کو کہتے تھے بدماش ہے، بدماش کہتے تھے، حرام کھانے والا نہیں کہتے تھے۔ وہ پتہ نہیں ایک میر، خورشید حسن میر، ڈاکٹر مبشر حسن، وہ سندھ، ایک بندہ بتاؤ، ایک جس کے بارے میں کبھی بھٹو سمیت انگلی اٹھی ہو۔ اب بے حیائی تو انٹروڈیوس بعد میں ہوئی۔ ہاں یہاں میں اللہ معاف کرے مجھے، ضیاء الحق منافق تھا، بے رحم تھا، احسان فراموش تھا، کرپٹ نہیں تھا مالی طور پہ، اس کے فائنینشیل ہائیجین کا لیول اتنا اونچا ہے کہ میرے جیسا بندہ، اللہ معاف کرے، مربر آ گیا میں، اپنی تمام تر نفرت کے اس نے اس ملک کا بہت بربادی کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حلف لے لو، کوئی انڈسٹریاں لگ گئی ہیں، انہوں دے پتر خرب پتی ہو گئے، فلانا اور رلدے پھر دے، ایک جوجی ہے بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ اچھا وہی کی نشانی پھر نہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ اور بعد میں ملک کی بربادی کی بنیاد پنجاب میں رکھی گئی۔ یہ یاد رکھو، یہ کرپشن، سفارش، اقربا پروری، یہ کس کی ایجادات ہیں؟
मेरा आईजी, मेरा आईजी, मेरा जज, मेरा थानेदार, मेरा पटवारी, मेरा चीफ, भावें लपाटे पैंट बात च, लेकिन अप्रोच है। सुनो बात पाकिस्तान के हालात जानने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जियोलॉजी के, मुसलमानों को ये लफ्ज ही नहीं आता था। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू PhDs, डॉक्टर शम्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मैं तो इकोनॉमिक्स में था। उनका बेटा अहमद जावेद हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, हम उसको प्यार से कहते हैं जावेद गत्ता, चूंकि वो मार्शल आर्टिस्ट था। वो हड्डी टूटने पे भी वो लड़ता रहता था। वो उसको सिखाया था नून मीम राशिद के बेटे शहरयार अफरीदी, लेके आया था अमेरिका से। अहमद जावेद यानी हमारा जावेद गत्ता मुझे परसों तरसों बता के गया है, उसका बेटा हाई प्रोफाइल एक डॉक्टर है। उसके चंद साथियों ने और उसने मिलकर फैसला किया कि पाकिस्तान में बिल्कुल एक नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप किस्म का एक हॉस्पिटल बनाते हैं, पैसे पूल करके। उसने बाप को बताया, उसने कहा मैं ठुड्डे मारूंगा तो पाकिस्तान आया। मिलने जुलने के लिए आ, तू अपना भी दुश्मन हो गया और अपने दोस्तों के साथ भी दुश्मनी कर रहा है तू। पाकिस्तान सिर्फ मिलने के लिए आओ, बस बाइज्जत जिंदगी गुजारो। यहां 2 टके का पुलसिया तुम्हारे जैसे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर को थप्पड़ मार दे या गाली दे दे, तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? खास तौर पे अगर वो किसी MNA MPA का चमचा करचा साला बहनोई समधी हुआ तो फिर। और ये मुल्क है। और कमाल की बात है, झूठ बोलते हुए भी सच मुंह से निकल गया। शाह खर्चियों में कमी लाएंगे, सदके जामा कमी लाएंगे। पिछले बात सुनो, 40 साल से जो जहां इन्होंने मुल्क को पहुंचाया है, ये इसका सफर आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। और हुक्म जिनका है वो गलत हो नहीं सकता। मोमिन एक सुराख से, तुम कितनी बार सुराखों से डसे गए और फिर मुझसे वही सवाल कर रहे हो। शाह खर्चियों में कमी केड़ी है? शाह खर्चियां में केड़ी कमी? पढ़ते कितने में हो तुम? कितना कॉस्ट करते हो? बात सुनो, बातें करते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हालांकि वो खुलफाए राशिदीन में नहीं है, वो बनु उमैया के थे। जब शहजादे थे तो जिस बाजार से गुजरते लोग 2-4 घंटे बाद भी पहचान लेते कि वो गुजरा होगा, चूंकि इतनी कीमती खुशबू वही इस्तेमाल कर सकता। खिलाफत मिली, बेड़ा ही गर्क हो गया। बड़े दिनों के बाद अपनी अहलिया को कहा मीठा खाने को दे, शुगर लेवल डाउन होगा। ये तो नहीं उनको पता होगा उस जमाने में कि मेरा शुगर है, तो मीठा खाने की तलब हो रही। वो चुप कर गई। 3-4 दिन के बाद मीठा रखा, एक चम्मच लिया और पूछा ये कहां से आया? तो अहलिया ने जवाब दिया, बैतुल माल से जो आटा आता है उसमें से पता नहीं सूजी था जी, मुझे बड़ी टेक्निकल सी बात है, मुझे नहीं पता। बचा के तो हलवा बना लिया था, छोड़ दिया। अगले दिन बैतुल माल कहा, उनको कहा इतना आटा कम कर दो। तुम मुनाफ को अप्रोच, मुझे और मरियम आपको आजादी और छूट है, इनको नहीं। कम कर देंगे क्या? शौक खर्चियां। जमाना क्या है? डेमोक्रेसी का। कख नहीं होना। वही बात ठीक, हिफ्ज कर लो जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां इस मुल्क में नहीं आएंगी। ये जड़ी है ना टुट भज डेंटिंग पेंटिंग, एक गड्डी क्रैश हुई है, इसको बदलो। चलें आगे। ठीक है, आगे चलते हैं साहब नेक्स्ट खबर पे। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वज़ीर आज़म ऑफिस को बताया कि निगरान दौरे हुकूमत में इजाफी गंदम खरीदारी स्कैंडल में मुल्क को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गुज़श्ता कल तक की अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत अभी तक गंदम का एक दाना तक ना खरीद सकी, जबकि फैसल वावडा ने कहा कि जो भी गंदम दरामद स्कैंडल में मुलव्वस है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हसन साहब, वैसे क्या कार्रवाई होगी? और यह क्या कार्रवाई होनी है? निगरानियों को जल्दी थी, शॉर्टकट यही था, दिहाड़ी नहीं दिहाड़ा लगा अच्छा खासा। अच्छा, बाकी रह गया कि जी गंदम पे लानत भेजो। शर्म नहीं आती गंदम खाते हुए? गंदम आटा बेहयाई की इंतहा है। दाना गंदम पे तो हमारे आबा फारिग हुए। वो गंदम का दाना ही खादा सी ना जी।
तो लानत पे जो गंदुम थे। को रेत फांको, को मट्टी खाओ, पत्ते चबाओ, ऐसी तैसी ऐसी गंदुम की। अगर गंदुम ना खाई होती बुजुर्गों ने, बाबा आदम ने, वो भी बेगम के मशवरे पे, तो फिर मैं इस वक्त जन्नत में बैठा मौज कर रहा होता। आपके सवालों के जवाब में अपना ब्लड प्रेशर ना चढ़ा रहा होता। तो गंदुम का क्या करना है आप लोग? अब बात सुनो, हम इतने गए गुजरे लोग हैं, हमने अल्लामा इकबाल को भी सेंसर किया हुआ है, याद रखना, वरना किसानों को सुनाता हूं। चलो मुकदमा मुझ पे बना देना उकसाने का बगावत के लिए। शेर क्या है अल्लामा इकबाल का? जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। बहुत खूब। मैं नहीं कह रहा, अंकल अल्लामा इकबाल, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ओए उनकी तो डेथ को 85 साल हो गए। ये को 15 साल पहले ही कहा होगा, 100 साल पुराना। ये हमारे तुम्हारे नसीबों में लिखा है। ये हालात थे तब भी। क्या कहा उसने? अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं? उन पे चलाओ मुकदमा। किस बात का? ये लोगों को बगावत पे उकसा रहा है अल्लामा इकबाल, लेकिन उन्होंने तो बगाड़ कुछ नहीं सकते। उनकी करोगे? अल्लामा इकबाल के बहुत सारे जो शेर हैं वो ज़ुबानी कलामी तरीके से वो बैंड, दे आर बैंड। तो जो जिसने दिहाड़ा लगाया है उसका पता करो। ठीक है। लेकिन क्या करोगे मुझे अभी से पता है। लग भी गया तो इधरों जाएगा उधरों निकल जाएगा। और गन्ने की तरह नहीं, गन्ना इधर से डाल के उधर से निकालते हो तो उसमें रह कुछ नहीं जाता। ना ना ना, वो ऐसे बेलने में से गुजारा जाएगा जिसमें से उसको खराश भी नहीं आएगी।